हमारा क्या નથી हरियो जी प्यारा जी The sound break होता है, हरियो मोनिका. जी प्यारा जी। अभी Sound is सुनाई दे रहा break. है? Ah, beach हो रहा है, right, right. एक से Okay, go ahead. Monica, Monica, केवल सत्संग केवल सत्संग still not break, it's still अभी break. सुनाई दे रहा है? Now is when you sing तो break होता है. अभी आप बोलते हैं तो ठीक होता है. अच्छा, हाँ। जगत को संगे जदू जगत को संगे जदू केवंगे जसु केवल सत्संगे जसुनो हस तो मुँह दादाजी नो शमीदु हीरा मोही मारी रुद्रवीणा डलडू समृद्ध सतिया वीणा हरि क्या कूट तू નથી ક્યાંય ગોટ તું નથી દુનિયા પર માલો ખોલા સંગ વિના લાગી વાત જો દીકરા લાગે જ્ઞાન પવન વની વાગે Yeah. Monica, your voice is breaking up. को Monica? हाँ अभी When you speak, it is okay, right? It's flexible. हाँ अच्छा रोको अतिक्रमणा जी आतम रमना वीना ક્યાંય રૂચતું નથી આતમ રમણા વિના ક્યાંય રૂચતું નથી હરે ઓજી દાદાજી હારે હોજી દાદાજી તમારા વિના ક્યાંય ઘૂટતું નથી તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી હરે ઓજી પ્યારાજી
हारी हो जी प्यारा जी, સહારા વિના બીજ ઉગતું નથી. તમારા વિના બીજ ઉગતું નથી. જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद। चलो हितक से बात श्रीमंत बुलाएंगे प्लीज। हाँ। नमो वीतरागाय, નમો नमो વિતરાગાય. वितरागाय, नमो अरिहंताणम, નમો नमो અરિહંતાણમ. अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, નમો नमो સિદ્ધાણમ. सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, નમો नमो આયરિયાણમ. आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, નમો नमो વત્સાયાણમ. उपसायाणम, नमो लोई सव्वसाहुणम, નમો લોય नमो लोय સવસાહ્યમ. सब साहुणम, एसो पंचन मुक्कारो, એસો ऐसो પંચન पंचन મુખારો. मुखारो, सर्व पावपणासनो, સવ પાવપનાસનો. उपवपनासो, मंगलाणं च संवेसी, મંગલાનં ચ સવ્વીસિં. पढ़वां हवै मंगलम्। પરમં હવે મંગલમ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ओम नमः शिवाय। ઓમ નમઃ શિવાય. जय सच्चिदानंद। જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद। हितक से बात डेली प्रेयर प्लीज। हाँ। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी। और कुछ भी हो, मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपने आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो कि सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से प्राप्त मन वचन काया का योग और अपने आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो कि सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा स्वयं और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में सिंसियर, मॉरल और प्योर बनी रहूं, ताकि मैं बराबर दादा भगवान की जैसे मैन ऑफ पर्सनैलिटी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे से अपने माता पिता की हर बात सुनने का संकल्प लेती हूँ और उन्हें अहंकार से कभी भी जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। रनी दादा, आप म्यूट हो। દાદા અનમ્યુટ. थैंक यू मोनिका। स्टडी प्रेयर। हाँ हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरा दर्शन ऊपर का आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी आप मुझे परम शक्ति दें। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद पर हे दादा भगवान। हे दादा भगवान, हे हे दादा दादा भगवान, भगवान, हम हैं आपके बच्चे।
हम हम हैं हैं आपके बच्चे, आपके बच्चे, दिल के है सच्चे, दिल के दिल के हैं है सच्चे, सच्चे, फिर भी है कच्चे, फिर भी फिर है भी हैं कच्चे, कच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करें काम अच्छे करेंगे अच्छे। अच्छे अच्छे. Okay, talks किरण। about separation prayer. हे शुद्धात्मा दादा भगवान, आप अलग हो, हितैषी अलग है। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, आप रियल हो, हितैषी रिलेटिव है। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, आप परमानेंट हो, हितैषी टेम्पररी है। जय सच्चिदानंद। Okay, Jai Sachidan. Okay, Happy New Year, everybody. दादा हैप्पी हैप्पी न्यू जय Okay, सच्चिदानंद। Jai Sach. Sukhoi, Sutak Seva? भोगवे तेरी भूल। नहीं नहीं, Happy New Year. अच्छा, सॉरी, 2025। Yeah, Happy Year. Happy New Year, everybody. क्या हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी दादा। न्यू न्यू ईयर रेजोल्यूशन की? अजमीना। हैप्पी न्यू ईयर रेजोल्यूशन में क्या किया? कुछ किया हाँ मोनिका? हाँ दादा, आज मैंने ये रेजोल्यूशन लिया है कि मैंने रेजोल्यूशन इसमें हेल्थ में और स्टडीज में लिया है स्ट्रिक्टली। मुझे अपनी हेल्थ की देखभाल करनी है। नो मोर जंक फूड और घर का बना हुआ खाना खाने का है। और स्टडीज में अभी 2 मंथ्स ही है मेरी पब्लिक एग्जाम के लिए, तो फुल एफर्ट्स लगाना है और सिर्फ ओनली स्टडीज में ध्यान देना है। ध्यान देना है ना? उस पे जो मेरी वीकनेस है, काम मैं कम हो रही हूँ वहाँ पर फोकस करने का और डेली प्रैक्टिस करने का। हाँ, डेली प्रैक्टिस दैट्स इम्पोर्टेंट. ये लिख के भेजो मेरे को. ओके. हाँ एनीबॉडी एल्स रेजोल्यूशन? हाँ, दक्ष, हाँ दादा। आप अंग्रेजी के, तो क्या आपने रेजोल्यूशन किया नया साल का? दादा अभी मैंने ये लिया है कि मुझे डेली स्टडीज करना है और डेली मुझे तो मम्मी के ऊपर ज्यादा गुस्सा भी नहीं करना है। के डेली स्टडीज तो करने का होता है ना, उसमें क्या बड़ी बात है? दादा इसको थोड़ा अच्छे से करना है क्योंकि अभी मेरे एग्जाम है मार्च की फर्स्ट वीक में। ओके, तो हमको लिखो स्पेसिफिकली क्या करने का है. ओके. एनीबॉडी एल्स? पिताजी आपने कुछ रेजोल्यूशन किया? हाँ बोलो पिताजी। हाँ, मैंने ये किया कि मैं जितना हो सके उतना सुबह को जल्दी उठ के एक्सरसाइज करूंगी। और अभी मेरे एग्जाम 20 जनवरी को आ रही है, तो उसकी अच्छे से मैं प्रिपरेशन करूँ। तो अभी तो ज्यादा मार्च में भी, आएगा ना भी फाइनल, हाँ, तो दोनों प्रिपरेशन करना पड़ेगा आपको. जनवरी में कब का है? कब है? विजय सिबा, जनवरी में कब है? अभी 20 जनवरी को है। 20 जनवरी. ओके. पर आपने कुछ नक्की किया और हमको लिखो, भेज के लिखा. ओके, लिख के हाँ भेजो. पर हाँ दादा मैंने वो नक्की की है कि मैं इस बार जितने मेरे परसेंटेज आए थे ना उससे हम्म. ज्यादा परसेंटेज लेकर आऊं और रोज सुबह उठ के ना एक्सरसाइज करूं जल्दी उठ के। ओके, हमको लिखो. अब ज्यादा मीन्स कीप ए टारगेट. ओके, लास्ट हम्म, टाइम 85 आया था, तो अभी टारगेट क्या है वो लिखने का. ओके. हाँ एवरीबॉडी प्लीज सेंड इट टू मी. मोनिका, खुशी को भी बोलना हमको भेजने का. हाँ दादा। ओके. ओके, तो आज, हाँ, सबको मालूम है. दक्ष, आज कौन सा टॉपिक आपको पढ़ने का था? दादा भोगवे तेरी भूल। ओ वेरी गुड. ओके, आपने कुछ पढ़ा? दादा मैंने नहीं पढ़ा। क्यों?
दादा मुझे पता नहीं था, मैं अभी थोड़े दिन से सत्संग में आ नहीं रहा था। किधर गए थे आप? दादा भी वो मैं खेलने चल जाता था इस कारण। खेलने के लिए? तो ये सत्संग भूल गया? हाँ दादा, अब मैं डेली से करूंगा। ओके, वेरी गुड। हिताक्षी बा? हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैंने जो टॉपिक रीड किया था वो ये था कि अगर हम हमारी भूल को पहचान पाएंगे हमारे भगवत से, उसमें ये था कि भुगते उसकी भूल, ये जो नियम है वो हमें मोक्ष तक ले जाता है। और अगर हमें कोई भुगतना ऐसा कोई सिचुएशन आए भुगवतो, तो उसमें हम हमारी भूल को पहचान सकेंगे। ओके, और पर जब तक हम बोलो 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 बोलो, हिताक्षी बा बोलो। और जब तक हमारा ये शरीर है और उसका भोगवता है, तब तक हमारी भूल हो, तब तक हमको भोगवता आता रहेगा। जब ओके हमारा भोगवटा खत्म हो जाएगा, फिर भोगवटा नहीं आएगा, भूल खत्म हो जाएगी तब। ओके, पर आपने पढ़ा? नहीं दादा, वो मुझे पता नहीं था आज भोगवे तो होता है उसकी। तो मम्मी को बोलो ना, ये देखे अपने अपने ग्रुप में मैसेज आपको स्कूल से आके और पूछने का मम्मी को मैसेज क्या है मेरे लिए। नहीं, लेकिन अरे बात तो किया था सत्संग में कि कल का टॉपिक भोगवे तेरी भूल है, ओ आए भोगते तो हैं वो, उनकी ही भूल। हाँ, ही ओ वॉज मंडे देयर, आए थे। ओके ही वॉज देयर। ओके, पर अभी से पढ़ना। अभी हाँ, अभी से पढ़। मोनिका? हाँ, जय सच्चिदानंद। मैंने होमवर्क नहीं किया, बट मैं कल करके आ जाऊंगी। ओके, कल का टॉपिक कौन सा है? टकराव टालिए। कल का है टकराव टकराव टालिए। टालिए। ओके ओके। हाँ, अभी मोनिका, ये हिताक्षी बा ने बोला, हमको कुछ समझ में नहीं आया, हम समझ, आप समझाओ हमको। we are whole and solely responsible for ourselves. भोगवे तेरी उस भूल में है। हाँ, हम वो- खुद के लिए हम ही रिस्पॉन्सिबल है। और जो भी हमारे साथ अगर बुरा होता है तो वो हमारे पुनर्जन्म में किसी को हमने दुख दिया है, इसलिए वो होता है। और हम अपना ही के भूल भुगत रहे हैं, क्योंकि हमने ही कुछ किया है तो इसलिए हमें मिल रहा है। अगर मैंने कुछ नहीं तो किया। हिताक्षी बा ने वो ऐसा बोला था। ओके दक्ष, आप बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? ओके, तो बोल पर हाँ तो बोलो। दादा, हाँ, पर मुझे समझ में नहीं आया। नहीं, अभी अभी हिताक्षी बा ने क्या बोला, पर आपने सुना हिताक्षी बा ने क्या पढ़ा था आज? ओके, फिर से दीपक बोलो। दादा। नहीं नहीं, फिर से बोलो, उनको फिर से बोलना बोलो। ओके, तकसीबा, आप फिर से बोलिए तो राय। हाँ, हाँ, भुगते उसकी भूल, ये जो नियम है वो हमें मोक्ष तक ले जाता है। और हमें अगर हमारे साथ क्या हमको भुगतान आया है, जो भोगवटा आया है, अगर वो हमें देखेंगे भोगवटे में, तो हमें वहां पर हमारी भूल मिलेगी, हमारी गलतियां। और जितनी हमारी गलतियां हैं उसके भोगवटे आएंगे, और जब गलतियां खत्म हो जाएगी तो फिर भोगवटे आने भी बंद हो जाएंगे। वेरी गुड तो वेरी गुड। अभी क्या समझ में आया बोलो। दादा, अपन अपने लिए ही रिस्पॉन्सिबल है। वो तो वो बोले ही नहीं कभी। Monica, now you can say what she said, not what you think she said.
हिताक्षी बा ने ये कहा था कि हमारी जो बोगोटा है, मतलब हमारी जो भूल है वहाँ पर, तब तक हमें वो आते रहेंगे, और जब हमारी बोगोटा खत्म हो जाएगी तब हमारी भूल भी वापस स्टॉप हो जाएगी। नहीं, हिताक्षी भाई ने क्या बोला? भोगवटा आता है तो अपनी भूल है, और देखने का अपने मिस्टेक क्या किया है। दैट इज एसेंस ऑफ इट, दीपिका जी। और तो और ऐसा भी बताया कि जो ये समझ जाते हैं वो मोक्ष में जाते हैं, क्योंकि जब ऐसा किसी न किसी से हमें भुगतना पड़ता है तो हमें वो दोषी दिखाई देते हैं। तो जहाँ कोई दोषी दिखाई देते हैं तो हमारे भाव बिगड़ेंगे। अब भाव बिगड़ेंगे तो वो कुदरत में जाता है, और फिर उसके लिए हमें भटकना पड़ता है। लेकिन अगर हमको ये क्लोज ही करना है तो जो भी हमें भुगतान आता है, भुगतना पड़ता है, वो हमारी गलती के बगैर हो नहीं सकता है, जो ये तकसीबा ने बताया। और जहां जहां हमने भुगता है वहाँ हमारी गलती है ही, वो धीमे धीमे पता चलेगी। लेकिन जब आज पता नहीं चलती है, दिखाई नहीं देती है, तो ये दादा के वाक्य से हमें अंदर से पक्का कर लेना है कि मुझे भूल नहीं दिखाई दे रही है मेरी, लेकिन मेरी भूल के बगैर मुझे भुगतना आएगा नहीं, मुझे भुगतना नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से हम बढ़ते जाएंगे और हमारे भाव नहीं बिगड़ेंगे, सामने वाले फिर निर्दोष दिखाई देंगे। समझ में आया? हाँ। हेलो, हाँ। समझ में आया ना? तो ये जो सब दादा के जो ये 5 वाक्य जो है, निर्दोष दृष्टि, इट इज एवरीवेयर, हुआ सो न्याय, भुगते उसी की भूल, टकराव टालिए। तो ये सब जैसे जैसे हमें, इसीलिए हमने कहा कि आप एक एक आर्टिकल पढ़ो, और वो पढ़ेंगे। जो आप पढ़ते नहीं है, 10 मिनट लगती है, क्योंकि वो आर्टिकल कुछ 5 पढ़ने के नहीं होते हैं, एक, डेढ़, आधा ऐसे पढ़ने का ही होता है। और वो आर्टिकल, आर्टिकल यानी ऊपर का जो हेडलाइन होती है ना, उसे, और उसको आप पढ़ेंगे और उसको टिक मार्क कर दो, और आपको क्या समझ में आया वो आर्टिकल में, वो आप लिख लो अपनी सत्संग की किताब में। समझ में आया? मोनिका तो जती रहे उनका। हाँ दादा, वो नो नो, शी इज देयर। दादा मैं हूँ, बट आपने कहा था ना आर्टिकल पढ़ने का, आपने जो पीडीएफ भेजा है वो पढ़ने का, या फिर सूत्र है वो? सूत्र कहाँ पढ़ेंगे? कौन सा सूत्र है? वो कि डेली। आर्टिकल का मतलब क्या है? नहीं, वो सब बुक्स भेजा ना हमने। हाँ, लेकिन हाँ। आर्टिकल का मतलब क्या है? बुक में जो सब आर्टिकल्स है ना, अलग अलग हाँ। हेडिंग के साथ, तो कोई भी एक हेडिंग को लेके आपको पढ़ना है, और पढ़ने के बाद उसको टिक कर देना है कि आपने ये पढ़ लिया है। तो नेक्स्ट टाइम, अभी समझो आप ऐसा रैंडमली ओपन करते हैं और वही हाँ। अगर पेज निकलता है तो आपको पता है कि ये आपने पढ़ लिया है। समझ में आया? हाँ। हाँ। वो बुक बुक में ओपन द एनी बुक, आप हिताक्षी भाई आप क्या करते हैं? बुक में ओपन करती, मेरे पास बुक है। नहीं नहीं, आई नो, पर क्या करता है? एक ही ओपन करते हैं कुछ भी पेज के? मैं ऐसे बुक रखती हूँ, फिर कोई भी पेज आए वो खोल लेती हूँ। हाँ, तो दिखाओ आपका एक एक आर्टिकल आज ये दिखा आर्टिकल था जो आपने उसमें। पढ़ा ना, ये जो आपने पढ़ा वो टिक किया होगा ना आपने? हाँ। हाँ, तो दिखाओ तो सबको।
हाँ बस ओके ओके फाइन 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 या देखो मोनिका ये किताब में से टाइटल है बुगवे बुल जड़ाए भोगवटी थकी ओके हाँ। तो ऐसे दैट्स व्हाट वी आर सेइंग हम्म। ओके थैंक यू इताक्सिबा ये दूसरा पेज में भी है ना हाँ राइट ये कम इताक्सिबा कितना हाँ, पेज है वो दूसरे पेज में एक लाइन है उसकी। ओह सो वेरी शॉर्ट है ठीक है, कितना लेकिन उसको पार्ट आपको टिक करना है। जो आपने पढ़ लिया हाँ है ना, उसको टिक कर दो। किया है टिक। ओके मोनिका हाँ प्रेफरेबली आपका दादा। मम्मी के साथ बैठो पढ़ने के लिए हाँ। नाउ आपके पास किताब है कल का क्या है कल अथरामन का ताड़ो है टकराव टालिए। हाँ वो तो एडजस्टेबल अवॉइड क्लैशेस हाँ अवॉइड क्लैशेस है इंग्लिश में भी है ओके 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 कोई भी इसमें पढ़िए आपका। क्यों शी कैन नॉट रीड हिंदी और अच्छा। देन चिकन को रीड इंग्लिश। yeah English I think that is that okay हाँ। ओके अभी एक मिनट देखो जी दूसरा अभी ओके आज से दीपिका जी हम्म। कलम नंबर 1 स्टार्ट होता है किसको मालूम है कलम नंबर क्या नंबर 1 कौन है हम नहीं दे पाना। हम्म? हम हम ना किसको आता है मुझे मुझे ओके अब ब्लैक्स बोलिए हाँ किसी नहीं नहीं किसी नहीं 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 का ये वो नहीं आपके कलम नंबर 1 बोलिए हाँ हे दादा भगवान मुझे किसी भी दर्दारी जीवात्मा का कभी भी अहम न दुभे न दुभाया जाए न दुभाने के प्रति अनुमोदन न हुए शक्ति आपो हे दादा मुझे किसी भी दर्दारी जीवात्मा का कभी भी न दुभे ऐसी सियावाद मान करवानी परम शक्ति प्राप्त हो ओके सो ये रीडिंग असाइनमेंट है और ये अभी हम ये भी साथ में चलेंगे कि किसी को दुख होता है कि तो जरा ध्यान रखने का प्रतिक्रम करने का तो आज का क्या है दीपक दादा जरा समझाइए आज का ये अहम का। हाँ आचार्य देखो, सब अवंचय ना लोग या ओके किसी के अहंकार भग्न करके हम सुखी हो ही नहीं सकते। अहंकार तो उसका जीवन है। क्योंकि मैं दक्ष हूँ करके, मैं पर्व हूँ, मैं तकसीबा हूँ, ऐसे करके सब लोग जीते हैं। और अहम को ठेस पहुंचाना यानी किसी के ऊपर सीधा आक्षेप करना, आरोप करना, दोष देना, आपने ये किया, आप ऐसे हो, आप वैसे हो करके बताना, तो वो सामने वाले के अहम को ठेस पहुंचता है। और जब ऐसा होता है तो हमें समझ लेना चाहिए तुरंत ही। क्योंकि ऐसा जब होता है ना, सामने वाले के अहम को ठेस पहुंचती है, तो उनका चेहरा बिगड़ जाता है, आंखें घूमने लगती है, चेहरा मुरझा जाता है, शायद कुछ वो वाणी भी ऐसा बोल दे। तो हमें तुरंत समझ लेना चाहिए कि इनका अहम हमसे भगना हो गया, ठेस पहुंच गई। क्षमा चाहता हूँ। समझ में आया? तो ये हाँ। जागृति, ये पहली कलम प्रार्थना स्वरूप से भी है। हम शक्ति भी मांगते हैं कि हमारी वाणी, मनन और वर्तन स्यादवाद हो। और तो और, अगर
हम हमसे ऐसा हो गया है, तो तुरंत ही हमें ये जागृति आएगी और हम प्रतिक्रमण करेंगे। समझ में आया? ये शक्ति रूप भी है, प्रार्थना रूप भी है, और हमने ये निश्चय किया है कि किसी भी अहंकार को ठेस ना पहुंचे। तो तुरंत जहां भी ठेस लगेगी किसी को, तो हम जागृत हो जाएंगे। कोई अगर हमें ऐसा कुछ कहते हैं, हमारे साथ करते हैं, तो हमारे अहंकार को भी ठेस पहुंच सकती है। तब हमें समझ में आ जाएगा कि जहाँ हमारे साथ कोई ऐसा करते हैं, तो कहीं न कहीं हमने किया है। तो तुरंत हमें उसको समझ लेना चाहिए, और उसकी असर में आना नहीं चाहिए कि अपनी गलती जाने अनजाने में हमने किसी का अहम को ठेस पहुंचाई है, इसीलिए किसी ने हमारे अहंकार अहम को ठेस पहुंचाई। समझ में आया? हाँ। हाँ, ऐसा है। तो ओके ऐसे तो ये बार बार दोहराने से हमें ये समझ में आएगा। तो आपको क्या करना है, जब फ्री टाइम है, फ्री टाइम तो होता है, तो ये पहली कलम अभी जब ली है हमने अभी, तो वो दोहराते रहिए। फिर ये जो किताब है, टकराव टालिए कल के लिए, वो आप एक आर्टिकल पढ़िए। फिर अगर आप पढ़ते हैं तो पढ़ना है, खेलते हैं तो खेलो, लेकिन अगर ऐसे ही बैठे हैं, तो आपको इस तरह से ये पहली कलम दोहराना। समझ में आया? हाँ। हाँ। जैसे कि हम ऐसे ही बैठे हैं, लेटे हैं, तो एक बार बोल जाना है पहली कलम। समझ में आया? हाँ। हाँ। जय ओके तो सच्चिदानंद। जय सचिन, तो इसमें ये आज का मैसेज क्या है इसमें? कौन बताएगा? हिताक्षी बा? में आज का मैसेज ये है कि हम्म। किसी का अहम दबाकर हम खुश नहीं हो सकते हैं। राइट, तो ये जरा समझ में रखने का कि अपने इंटरेक्शन में किसी को दुख आप देंगे तो आप सुखी नहीं हो सकता है। किसी को हमको दुख देगा तो आपको क्या मिलेगा हिताक्षी बा? दुख। दुख। किसी का अहम नहीं तो बात है, तो क्या मिलेगा आपको? हम नहीं डुबाते हैं तो सुख मिलेगा। राइट, तो ये थोड़ा समझ में लेना। देखो ये थोड़ा थोड़ा देखो, ये रीडिंग एक्सरसाइज है ना, तो वेरी सैलिएंट पॉइंट तो मगज में आ जाएगा आपको। राइट, तो ये अच्छी तरह से याद रहेगा। लाइक हिताक्षी बा ने क्या बोला कि हम भुगतते हैं तो अपना भूल वो तुरंत आ जाएगा। यू नो, आपको कुछ भुगतना होता है तो वो मेरी भूल है। ये कभी दुख आता है, सुख आता है, क्यों आता है, तुरंत मालूम पड़ जाए, तो अवेयरनेस होगा। तो मोनिका, हाँ दादा। कैसा चल रहा है करिश्मा के साथ? हाँ, करिश्मा के साथ, हाँ। वो कल लड़ाई हो गई थी। नहीं, जनरली बोलो, कैसे चल रहा है? हाँ, किच किच अभी पहले कम था, अभी थोड़ा ज्यादा हो गया किच किच। ज्यादा हो गया कम हो गया? ज्यादा हो गया अभी, इस वीक में क्यों? थोड़ा ज्यादा। आप सत्संग में नहीं आते तो प्रॉब्लम हो जाता है ऐसा लगता है। हाँ दादा, वो ध्यान में ही नहीं रहता है ना, इसलिए वो टर्म्स भूल जाती हूँ इसलिए। आप तो महात्मा है, तो दीपक दादा ये महात्मा को, ईसाक भाई भी महात्मा है, इसको ध्यान कैसे दे सकता है? प्रश्न ये है, आप वीजी रोज पढ़ते हो? नहीं? नहीं दादा। हाँ? नहीं। फिर ज्ञान वापस दे दो ना।
क्यों टाइम वेस्ट किया सबका, एनर्जी वेस्ट किया। आप तो पुत्र वहां आए, समझ में आता है। पूरी हाँ किताब पढ़ना नहीं है, 17 पेज से 25 तक ही पढ़ना है। अरे वो एक बार भी पढ़ जाओगे तो एक जागृति रहेगी। एक दिन एक्सरसाइज करने जाओगे तो उससे मसल्स नहीं बनते। एक दिन पढ़ेंगे तो गोल्ड मेडल नहीं आएगा। समझ में आया? हाँ मिताक्षी भाई आप पढ़ते हैं? हाँ। ओह वेरी गुड, वेरी गुड। तो पढ़ना चाहिए। आप कहाँ से खोए हुए रहते हैं? जी, आपको कोई भी समस्या है तो पूछो, सत्संग में पूछो या फोन करके पर्सनली पूछ लो, लेकिन अपनी समस्या का समाधान ले ही लेना है। क्योंकि ये ज्ञान के बाद हम जागृत हो गए हैं, और वो जागृति बनाए रखने के लिए ये विधि दी है। और 17 to 25 वाला जो है विधि, वो आवश्यक और हर रोज पढ़ने कहा है। तो अभी से पढ़ना। हाँ हाँ दादा। ओके, हाँ। कल हमने एक वीडियो दिखाई थी। कौन सी वीडियो थी? सुपर ब्रेन योगा की। ओके, सुपर विन की आपने किया पर नो मिताक्षी बा। हाँ 20 किए थे। ओह वेरी गुड, सिंसियर। मोनिका? हाँ आज मैंने 11 टाइम्स किया था। ओके, बाकी रह गया 9। I believe वो yesterday Monica नहीं आई थी, so she doesn't know that it you have to do it 20. नहीं, हाँ आप हमने नहीं आए भेजा थे ना? था, सत्संग भेजा था नहीं हमको। मतलब वो जो सत्संग भेजा है वो वीडियो भी भेजी है सबको। लेकिन वो तो देखते नहीं है ना। बहुत बिजी है ना। नहीं दादा, आज मैं बाहर चली गई, गौशाला लेकर गई थी इसको। ओके, पर आपका हाँ गोल दादा। है, आपका गोल है मोर मार्क्स लेने का प्रीवियस से। हाँ। दिस इज वन ऑफ द टूल। हम्म। ओके, उसमें वो तो वीडियो देखना, दिस इज वन ऑफ द टूल कि वो ऑटोमेटिकली आपको अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे, अच्छी तरह से लिख पाएंगे। हम्म। ओके हाँ। दक्ष, दक्ष मालूम पड़ा आपको भी अच्छी तरह स्टडी करने का, तो ये डालना और किसी के साथ में करना। पर मम्मी को बोले चलो हम करेंगे साथ में। दक्ष, मम्मी को बोलना हम साथ में करेंगे। हाँ, नहीं किया तो डिनर नहीं खाने का। ओके। वो तो मम्मी कंपलसरी खिलाएगी। हम्म। नहीं, मम्मी को बोलने का, मम्मी हम साथ में करेंगे, नहीं करेंगे नहीं खाने का है। ओके हाँ। ओके, तभी रेजोल्यूशन आपका सबका हमको भेज देना, न्यू ईयर रेजोल्यूशन। हाँ। हाँ। ओके, जय सच्चिदानंद। जो रिकैप में अहंकार फर्स्ट कलम एंड टकराव टालिए का एक आर्टिकल पढ़ना, सुपर ब्रेन योगा करना, वो हमारे लिए बहुत उपयोगी है। जय सच्चिदानंद। जाओ, वेट वेट, हम बच्चे लोग अभी अभी अनन्या नहीं आई है तो आई एम कॉलिंग हर। तो आज का रिकैप करो, क्या आपने सुना? पर हाँ दादा के हमें है ना वो सुपर ब्रेन योगा करना है। और ये सब जब फ्री हो ना तब हमें वो पहली कलम बोलनी है। और
हर रोज वो दीदी बोल रही है। टकराव टालिए का एक आर्टिकल पढ़ना है ना। आप हिंदी पढ़ते हो कि गुजराती पढ़ते हो? गुजराती। और हाँ, तो गुजराती में वो बुक है अथरामल तारो, हाँ, हाँ उसका एक हाँ आर्टिकल पढ़ना। हाँ ओके ये मोनिका। दादा ने रति दादा ने भेजा है सब। हाँ। मोनिका, हाँ, रीका बताना है ना। yeah, आज के something you what you're taking from today's satsang? हाँ, जय सच्चिदानंद। Just your अम, pure your own words what you heard, तो register क्या हुआ माइंड में आज के सत्संग का? अम, अगर हम दुबाते हैं तो हम सुखी, वो डे हमारा अच्छा नहीं जाता। अगर हम नहीं दुबाते हैं तो वो दिन सुख रहता है। और हमें जब भी फ्री टाइम हो तो पहली कलम दोहराना है। और साथ ही वो टकराव टाली वो आर्टिकल भी पढ़ना है और मार्क भी करना है। और 20 टाइम्स सुपर ब्रेन योगा करना है। और विधि भी हर रोज करनी है। कल से मैं स्टार्ट कर दूंगी। और Okay, just after this, write down what you just said in your notebook, so you can हम tick it off. Daksh, unmute करो. दादा जब भी अपना सेक्शन टाइम हो, जब अपन को पहली वाली कलम को बोलना है और अपन को डेली 20 सुपर ब्रेन योगा करना है और डेली सत्साधन भी करने हैं। Okay, ये पॉइंट 3 4 आपने बोला ना, लिख लो. हाँ शिवा. हाँ, आज सत्संग में से मेरे दिमाग में ये समझ में आया कि हमें किसी का भी अहम नहीं दुभाना है। और हेलो. बोलो. ઓકે હવે થાય છે. ફોનમાંથી નથી થતો. ઓકે ઓકે જો હવે તો ઓકે. જય સચ્ચિદાનંદ. ઓકે દીપક દાદા, everything is okay now? દીપક દાદા ઓકે. या ઓકે જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ઓકે દીપકાનજી, અનન્ય પ્રોબ્લેમ છે એને ઇન્ટરનેટ કનેક્શનનો, તો શું કરશું? તમે ગાઓ છો પદ, એને કંઠે બીજાએ ચૂઝ કરેલું છે. Let me see. હા Let me see. ઓકે. Jai Satchidanand. I'll just put on the screen. ઓકે ઓકે.
જય સચ્ચિદાનંદ. સૌને લાગે મારા છે દાદા ભગવાન, એનું નામ મોટામાં મોટો ચમત્કાર. કરતા પણ છૂટેલી તે સહજ પ્રકૃતિ, જાદુગરી કરી દે નિશેષ અહંકાર. સૌને લાગે મારા છે દાદા ભગવાન, એનું નામ મોટામાં મોટો ચમત્કાર. વ્યવહાર બેઝ પર નિશ્ચય ઉભો, નિર્મમત વિમુક્ત પુરુષ લઘુ તે મોટો, નથી જેનો વિશ્વ ઇતિહાસમાં જોટો. નિરાવરણી આત્માનો દર્શની ફોટો, સાદી રીતે સીધી વાત છતાં ગૂઢ જ્ઞાન. એક ફેર મળવાથી જ ઉલ્લાસ છે પ્રાણ. સૌને લાગે મારા છે દાદા ભગવાન, એનું નામ મોટામાં મોટો ચમત્કાર. દુર્જનોના ફૂલહાર નીચા ખસડી જાય, સજ્જનનો ઠપકો ગુસ્સો ઊંચે લઈ જાય. દુનિયાથી ઊંધી દ્રષ્ટિ જ્ઞાનીઓની હોય, આત્મવૃત્તિ સન્મુખ કા ભવિતવ્યા સોય. બૂટ માથે મુકાવે તો લાગે સન્માન, અંગૂઠા પકડાવે તો એ નાશે અહંકાર. સૌને લાગે મારા છે દાદા ભગવાન, એનું નામ મોટામાં મોટો ચમત્કાર. હિપ્નોટાઇઝ કરતા નથી તો એ ત્યાં ખેંચાણ, સ્ત્રી પુરુષ બાળકોને જકડતું વિજ્ઞાન. વર્તમાન કાળમાં આશ્ચર્ય કી એંધાણ, યાદ કરતા હાજરા હજૂર ભગવાન. કાનારાને સજા સેજ લાભે આત્મજ્ઞાન, અસીમ જયકારમાં છે પ્રત્યક્ષા પ્રમાણ. સૌને લાગે મારા છે દાદા ભગવાન, એનું નામ મોટામાં મોટો ચમત્કાર. ક્ષેત્ર 15થી ભર્યા વિશ્વ પરમાણ, હવાથી એ પાતળા છે અરૂપી અમાન. ગુપ્ત તત્વ પ્રગટ કરતા મુક્ત પુરુષ જાણ, શૂન્ય પૂર્ણ અભિવ્યક્તે અભય મોક્ષદાન. સિદ્ધ મંદિરે વ્યક્ત અકર્તા કીર્તાર, અજબ ગજબ કસબ ઝડપ અબજ નમસ્કાર. સૌને લાગે મારા છે દાદા ભગવાન, એનું નામ મોટામાં મોટો ચમત્કાર. અભૂતપૂર્વ ઓપરેશનની હકીમ રામબાણ, કોઈ કાળે ના ભૂલાય સત્ય વિજ્ઞાન. લાખ જન્મે મળી જાય કોઈને કોકવાર, વેદ વિજ્ઞાની જીવન સિદ્ધ ચક્રી સાર. અમે દીઠા સૌના છે મૂળ ભગવાન, મૂર્તિમંત જ્ઞાની પુરુષ ગુરુ ચમત્કાર. સૌને લાગે મારા છે દાદા ભગવાન, એનું નામ મોટામાં મોટો ચમત્કાર.
મન વચન કાયાના યોગનો ઉપયોગ એને જોઈ જાણનારો શુદ્ધ આત્મયોગ પૂર્વના પ્રતિષ્ઠિતનો પ્રયોગી સંયોગ લાવે છે ઉકેલ છેલ્લો પૂર્ણ સ્વ અયોગ શરીર અને આત્માને છૂટા પાડનાર સર્વ ક્ષેત્રે અદ્વિતીય ખુલ્લો ચમત્કાર સૌને લાગે મારા છે દાદા ભગવાન એનું નામ મોટામાં મોટો ચમત્કાર એનું નામ મોટામાં મોટો ચમત્કાર જય સચ્ચિદાનંદ જય સચિદાનંદ. નવા વર્ષને નવે દિવસે બહુ સરસ તમે પદ કાઢ્યું, એનું થોડું વિશ્લેષણ કરો. દાદા ભગવાનનું વિજ્ઞાન આપણને એમ સમજાવે છે, એ વિતરાગ વિજ્ઞાન આપણને શું કરાવે છે કે જે બધા જોડે રાગ દ્વેષ કરીને હિસાબના પોટલા બાંધ્યા છે, ભોગવટાના પોટલા બાંધ્યા છે, તે હવે બહાર પ્રેમ સ્વરૂપ થઈને બધામાં હું જ છું, મારે કોઈની જોડે જુદાઈ નથી, એવું આખું વિજ્ઞાનથી, પૂરી સમજણથી, ચારિત્રથી એ થઈ જેવું ઘટે ત્યારે અંદર પરમાત્મા યોગ પ્રાપ્ત થયેલો વિતરાગતા અંદર અનુભવાશે. એટલે કૃપાના ભાગની અંદર વિતરાગતા રહે છે અને બાર પુરુષાર્થ કરીને આપણે પ્રેમ સ્વરૂપ થવાનું છે. એનું માપ શું કે બધાને તમે એમના લાગો, પણ તમે કોઈના નહીં, તમે બધાના, અને તમે બધાના થઈને જીવો, એટલે કે બધાની શરીરની અંદર તમે લઈને જીવો, બીજાના શ્વાસે તમે જીવો, એટલે બીજાના મનથી તમે બિલકુલ જુદા પડો નહીં. સંજોગો બધા આવે અને જુદા પડવાનો વારો આવે તો પોતે વાળી લે, પોતે તપ તપી લે, સામાને ખબરે પડવા દે નહીં, અને એકતા સાચવી જાણે. અને એના લીધે જેમને દાદા મળ્યા નથી અને આ બધો સત્સંગ ને આ બધી સમજણ જે મળે છે, વ્યવહાર વિજ્ઞાનની સમજણ જે મળે છે, એના પરથી પાકું થતું જાય છે અને અંદર એવું ફીલ થાય કે દાદા મારા કરીને. બહુ મોટું આશ્ચર્ય કહેવાય. એટલે કીધું મોટામાં મોટો ચમત્કાર છે કે બધાને દાદા મારા લાગે. અને દાદાને પૂછે તો દાદા કે હું કોઈનો નહીં. એટલે આખી પોતાની અંદરની વિતરાગતા અને બહારથી પોતે સંપૂર્ણ પ્રેમ સ્વરૂપ, અને પ્રેમ સ્વરૂપની વ્યાખ્યા શું, મુદ્દો, મેન મુદ્દો, કોઈના મનથી એ જુદા પડે નહીં. એટલે એટલું બધું આચરણ જીવન મનોહર હોય, એટલે સામાના મનનું હરણ કરી લે. મનનું હરણ શા માટે કરે? કારણ કે પોતાનું ચલણ ચલાવતા નથી, પોતાની મરજી બીજાને ચલાવતા નથી. સામાને જાણે કે ઈચ્છા વરદાન આપી દીધું હોય એવું ગુપ્ત રીતે પોતે રહીને જીવી ગયેલા છે, અને પોતે તો તપતા જ રહેલા છે. પણ એમનો જે કલ્યાણનો ભાવ છે તે કામ કરી ગયો. સરવાળે એમના ભાગે તો તપ જ આવ્યું, અને રાજી ખુશીથી એમણે એનો સ્વીકાર રાખ્યો. છેક લગી. આમાં બધા પ્રમાણ આપ્યા છે કે નિશ્ચય
થી આપણે કહીએ કે હું શુદ્ધાત્મા છું, કે અમે જાણીએ બાણીએ નહીં, તમારું વ્યવહારનું ઠેકાણું નથી, આમ કરો છો તેમ કરો છો, આવું બોલો છો તેવું બોલો છો. એટલે વ્યવહારનો બેઝ એટલે વ્યવહાર આદર્શ થયો તો નિશ્ચય સ્વાભાવિક પ્રમાણિત થઈ જશે. અને અહીંયા બતાડ્યું કે કોઈ જાતની મમતા રહી નહીં, પોતાપણું રહ્યું નહીં, એ મમતા રહિત ના થયા, મારાપણા રહિત ના. એટલે દાદાએ કીધું આઈ માઇનસ મા ઇઝ પરમાત્મા. આપણને હજી પોતાના માટે પોતાનો પક્ષ રહે છે. કોઈ વાત આવે તો પોતાના પર લઈ લે. એટલે દાદા કશું કે તો તરત અસર થઈ જાય, ચહેરા પર અસર આવે, આંખો પર અસર આવે. દાદા કે છો તે પાછો તું દીપક થઈ ગયો, હું તને નથી કહેતો. એટલે કોને કહે છે? તો કે હું શુદ્ધાત્મા છું. દાદા મને કશું કહેવાની જરૂર નથી, પણ જ્યાં દીપકાનંદની ભૂલ થાય તો ત્યાં દાદા ટોકે, વડે, ઠપકો આપે. પણ એવું થાય ત્યારે મોઢું ચીમરાઈ જાય. પણ પછી તરત ત્યારે ત્યાંય દાદા જાગૃત કરે છે કે હું તને નથી કહેતો. એટલે ત્યાંય જાગૃત કરે છે. અને આવા પ્રેમ સ્વરૂપ ક્યારે હોતા નથી. કૃષ્ણ ભગવાન હતા, પણ એ કૃષ્ણ ભગવાન નો લાભ બધાને મળ્યો નહોતો. ગોપીઓને મળ્યો, પાંડવોને મળ્યો, બીજા લોકોને એમનો લાભ ના મળી શક્યો. કારણ કે એ ક્રમિક માર્ગના જ્ઞાની હતા. અને ક્રમિક માર્ગના જ્ઞાની એટલે એમણે એમનું સંપૂર્ણ સાચવીને આગળ વધવાનું. એટલે જેમના એમના ઋણાનુબંધમાં આવ્યા કેટલા લોકોને એમનો લાભ મળ્યો, બીજા લોકો વંચિત રહ્યા. પણ દાદા ભગવાન અક્રમ વિજ્ઞાની, અક્રમ માર્ગના જ્ઞાની હોવાના કારણે જેટલા લોકો એમને મળ્યા એમને બધાને પોતાના લાગ્યા. જે એમને મળ્યા નથી એમને પણ આજે દાદા પોતાના લાગે છે. એટલું મોટું આશ્ચર્ય કહેવાય. જબરજસ્ત, જબરજસ્ત. અને દાદા માટે અહો 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 થાય છે. એટલે એમની જે ગાથા સાંભળે દરેક જે એમની સાથે રહ્યા અને એમનો અનુભવ શેર કરે છે તો દાદા માટે અહો અહો થતું જાય છે. એટલે એમ કે છે કે વિશ્વ ઇતિહાસમાં આવા કોઈ પુરુષ થયા નથી, ભવિષ્યમાં થશે નહીં. કેમ? ભવિષ્યમાં થશે એટલે દર અર્ધકાળ ચક્રમાં ઉતરતા કાળમાં થાય છે, પણ એ આવા આખા કાળચક્રમાં એક વખત થવાના કારણે આ રીતનું એમના માટે કહેવાય કે ન ભૂતો ન ભવિષ્યથી. પણ આજે એ જ વિજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયેલા, એ જ તત્વ પ્રાપ્ત થયેલા મહાત્માઓ છે, આપતપુત્રો છે, અને આપણને એમનો લાભ મળે છે. તે દરેક મહાત્મા જેમને જ્ઞાન મળ્યું છે, જેમની સમર્પણ વિધિ થઈ છે, એ દાદા ભગવાન છે, એ દાદા ભગવાનના પ્રતિનિધિ છે, અને આપણે એમનો લાભ લેવાનો છે. દાદા ભગવાનનો એ આદર્શ વ્યવહારના લીધે મનુષ્ય રૂપે હોવા છતાં ભગવાનનો ફોટો પડતો હતો, એટલે દર્શનીય હતા. આપણને પણ એ દર્શન ખુલ્લું થયું છે. એ દર્શનનો ઉપયોગ જેમ જેમ આપણે કરતા થઈએ તેમ તેમ આપણો પણ બહારનો ભાગ આખો દર્શનીય એટલે દર્શન કરવા યોગ્ય થતો જતો જાય છે. પ્રોસેસ ઇન મેકિંગ. અને એટલી બધી સિમ્પલ ભાષામાં
ભોગવે તેની ભૂલ કહીને કીધું. હવે કર્મનો સિદ્ધાંત ને એ બધું તો મગજ આખું ફરી જાય. ખોટું નથી, પણ એમાં મગજ કસવું પડે, બુદ્ધિ કસવી પડે. આ તો સિમ્પલ શબ્દમાં કહી દીધું, આઠડામાં ટાળો, ઇટ ઇઝ એવરીવેર, ભોગવે તેની ભૂલ. એટલે બન્યું તે ન્યાય. એમ કીધેલું કે ઘરમાં રસોડામાં અક્ષરમાં ઉપર લખી દેવાનું, બન્યું તે જ ન્યાય. એટલે પછી આવતા જતા વાંચતા આપણને જાગૃતિ રહે કે કંઈ પણ બને એટલે એની પાછળ વાદ વિવાદ, કકડાટ, ઝઘડો કશું એને અવકાશ જ ના મળે. અને એકવાર મળી ગયા તો એમનું કામ થઈ જાય. કારણ કે કીધું, દાદાએ કીધું કે જે અમારી ભૂલતી પૂઠ પણ જોઈ ગયા છે ને એમનું કલ્યાણ થઈ જાય છે. પછી કીધું અહીંયા આગળ દુર્જનોના એટલે અવળા લોકોના અવળા લોકોના પરિચયથી બધું કામ બગડી જાય અને સવળા લોકોના ઠપકાથી પણ આપણે ઉપર ચડીએ. એટલે સારા લોકોના પરિચયમાં રહેવું જરૂરી છે, સત્સંગમાં રહેવું જરૂરી છે. દાદાએ જે બધી સમજણ આપી તે જગતમાં નથી કોઈની પાસે. એટલે કીધું કે દુનિયાથી ઊંધી દ્રષ્ટિ જ્ઞાનીઓની હોય. બધા કહે કે તાવ આવ્યો, ત્યારે દાદા કહે કે તાવ જઈ રહ્યો છે. એટલું જબરજસ્ત કીધું છે ને. પણ એ સમજણ આખો એમનો જે અનુભવ છે એ જબરજસ્ત છે. ઈંડા ખાવાથી શક્તિ આવે છે, નોનવેજ ખાવાથી શક્તિ આવે છે, તો એમણે પોતાના પર જ પ્રયોગ કરીને જોયું અને ખુલ્લું કર્યું કે આ બધા ખોરાકમાં એવું કંઈક તત્વ છે કે જે આપણી અંદરની જે શક્તિ છે એને બહાર કાઢે છે. એટલે જે શક્તિ આખા જીવન દરમિયાન આપણને ઉપયોગી થાય, કામમાં લાગે એવી છે, તે આજે વપરાઈ જાય. એટલે જે આપણે કહીએ ને જે સ્ટોક આખા લાઈફનું આપણને જે છે, તો આ રીતે આપણને નુકસાન કરે છે. એટલે એની જરૂરત નથી. પૂઠ માથે મુકાવે તો લાગે સન્માન. ક્યારે દાદાના બૂટ માથે મૂક્યા એટલે શું? એમના ચરણ માથે રાખ્યા, એમની આજ્ઞા માથે રાખી, દાદાને માથે રાખ્યા અને અંગૂઠા પકડાવે તો આપણો બધો અહંકાર જતો રહે. એટલે કંઈક રીતે આપણી કમજોરી, આપણી નબળાઈઓને દૂર કરી છે. એટલામાં મુખ્ય વસ્તુ દાદાની આજ્ઞા મહત્વની છે. એમણે કીધું અને તમે કર્યું એટલે કામ થઈ ગયું. બાર બધા એમ કહે છે કે આ તો હિપ્નોટાઇઝ કરે છે ને એવું બધું, પણ એમનું પ્રેમનું ખેંચાણ હતું જબરજસ્ત. એટલે એક વખત એક દાખલો એવો બનેલો કે બધા લોકો અમેરિકામાં બધા પાર્ટીમાં જાય ને તો પાર્ટીમાં વાત કરી, દાદા ભગવાન આવ્યા છે, નાચતા નાચતા દાદા ભગવાન આવ્યા છે અમને ઘરે. એમ કે અરે એવા તો દાદા બહુ જોયા યાર, શું છે એમાં એમ કહીને આપણે એકવાર દર્શન કરવા જઈશું કાલે એમ કે. બોલો, એ ના છૂટકે દર્શન કરવા લઈ ગયા. જે બેન ના પાડતા હતા ને ભાઈ તો એગ્રી થઈ ગયા. બેન ના પાડે કે આવા લોકોને આપણે શું કામ છે કરીને, પણ ભાઈ બેનને લઈ ગયા તો આઉટકમ શું આવ્યું?
એ લોકો 1 કલાક દર્શન કરી એટલે ડ્રાઈવ કરીને ગયા, દર્શન કર્યા, 1 કલાક પાછા આવ્યા અને પછી આખી રાત દાદા સપનામાં રહ્યા. બીજે દિવસે સવારે ઉઠીને કહે છે કે મારે દાદા પાસે જવું છે. કે ગઈકાલે તો ના પાડતી હતી, હવે શું છે? ના 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 મારે જવું છે. આવા નિર્વિકારી પુરુષ દાદા એમ કે છે અમે અમારાપણું રાખ્યું નથી એટલે બધાને અમારી અંદર એમના પોતાના દર્શન થાય. એટલી મોટી વાત છે ને, કારણ કે આપણે આપણાપણું રાખીએ છીએ, પોતાની મરજી ચલાવીએ છીએ, સામાના પર પોતાની મરજી ઠોકી બેસાડીએ છીએ, એટલે સામાને આપણે એમના લાગતા નથી. અને જોતા જ પોતાનો ફોટો પડે, ગજબનો. આ વાત તો કે ને આપણે એ પણ એ દ્રષ્ટિ અને એ સમજણથી આપણને અંદરથી એવો ભાવ થાય કે દાદા મારે પણ આવા ચોખ્ખા થવું છે, પ્યોર થવું છે. તો જેવા તેવા ગમે ત્યારે પણ એવું થઈ જવાય. એટલે હિપ્નોટાઇઝ કરતા નથી, છતાં એ ગજબનું ખેંચાણ એમની પ્યોરિટીનું હતું, એમની પવિત્રતાનું હતું, એમના પ્રેમનું હતું. કયો પ્રેમ? પરમાત્મા પ્રેમ. કારણ કે આપણા વ્યવહારનું ગમે તેવું હોય એ માટે એને બાજુ પર મૂક્યું હતું. એટલે એમ કહેતા હતા કે લોકોના વ્યવહાર પક્ષે અમે નિષ્પૃહ છે અને આત્મા પક્ષે એટલે કલ્યાણ હેતુએ અમે સસ્પૃહ છે. એટલે કેમ કરીને સામાનું કલ્યાણ થાય એ હેતુએ કરીને જ એ જીવ્યા છે. આખું એમનું જીવન જ એ બતાડે છે. વર્તમાન કાળમાં આશ્ચર્ય એંધાણ કે આવું આશ્ચર્ય ક્યારે બન્યું નહોતું. અને સૌથી મોટી વાત એ કે યાદ કરો ને હાજર થઈ જાય. આ કલ્પનાની બહારની વસ્તુ છે. યાદ કરે ને તો દાદાને પણ ખબર પડી જાય કે આપણે એમને યાદ કરેલા. હવે આ વાત આપણે કેવી રીતે સમજીએ? આના પરથી કૃષ્ણ ભગવાન અને દ્રૌપદીની વાત આપણને સમજણમાં આવે કે કેવી રીતે કૃષ્ણ ભગવાને સહાયતા મોકલી હતી દ્રૌપદીને, કે અહીંયા દ્રૌપદીએ કૃષ્ણ ભગવાનને યાદ કર્યા, હે પ્રભુ મારું રક્ષણ કરો, અને હાજર થઈ ગયા. એટલે બહુ ગજબ છે. કારણ કે આવા પરમ પવિત્ર પુરુષોને બધા દેવી દેવતાઓ સહાય કરવા તૈયાર હોય અને એમને કોઈ સહાય જોઈતી નથી હોતી. એટલે જે કોઈ આવી રીતે તકલીફમાં આવે ને એમને એ સહાય ત્યાં પહોંચી જાય. એટલા માટે આપણને આ ત્રિમંત્ર આપ્યો છે. દાદા ભગવાન અસીમ જે જયકારો આપ્યા છે. જેમણે દાદાનો હાથ પકડ્યો છે ને એમને તો પેલું કે ને ખરોચ આવે એમ નથી, પણ એ પકડી રાખવાનો છે. દાદાએ પકડેલો છે હાથ, પણ જેટલો આપણે પકડીએ તેટલું આપણું રક્ષણ મોટું થાય. એટલે આ વાત સમજીએ. ગાનારને સજા છે લાભે આત્મજ્ઞાન, અસીમ જે જયકારમાં છે પ્રત્યક્ષા પ્રમાણ. એટલે દાદા ભગવાન અસીમ જે જયકારો બોલીએ તેમાં આપણી આખી કનેક્ટિવિટી થઈ જાય. ધ્યાતા, ધ્યેય, ધ્યાન, ઐક્ય, પ્રેમ સ્વરૂપ મોક્ષદાન. એટલે ધ્યાતા એટલે આપણે, ધ્યેય એટલે મારે મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવો છે તે, અને વચ્ચે કનેક્ટિવિટી ધ્યાન, એ આ અસીમ જે જયકારમાં એ થાય. 15 ક્ષેત્રો છે જ્યાં મનુષ્યની વસ્તી છે, પ્રાણીઓની વસ્તી છે. તે બધા મિશ્ર પરમાણુ છે એમાં બધે જ. અને એ આપણને સમજાય એવું નથી. હવાથી પણ પાતળા એવા અરૂપી છે. અમાન એટલે માનવામાં આવે એવા નહીં. પણ ગુપ્ત તત્વ પ્રગટ કરતા મુક્ત પુરુષ જાણ. આ ગુપ્ત તત્વ એટલે ક્યારે પ્રાપ્ત ના થાય એવું પોતાનું સ્વરૂપ, અરૂપી અવ્યક્ત સ્વરૂપ આગમ કીધું.
એટલે ક્યારે ગમ ના પડે, સમજાય નહીં. એ સહજમાં એક જ કલાકના પ્રયોગમાં એ પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. શૂન્ય પૂર્ણ અભિવ્યક્ત અભય મોક્ષદાન. શૂન્ય એટલે આખો વ્યવહાર ધીમે રહીને 0 થઈ જાય, પૂર્ણત્વ શુદ્ધાત્માનું પ્રાપ્ત થાય અને અભયદાન પ્રાપ્ત થાય. ત્યારે આ એમની જે આ મુદ્રા છે ને, એ અભય મુદ્રા છે. ભગવાનની અભય મુદ્રા કહેવાય. અભયદાન એ છેલ્લું દાન છે જે દાદા પાસે પ્રાપ્ત હતું અને એના લીધે બધાને પોતાની એમની પાસે સંપૂર્ણ રક્ષણ છે એનો અનુભવ થતો હતો. સિદ્ધ મંદિર એટલે સિદ્ધ ભગવાન તો છે ત્યાં, પણ દેહ સ્વરૂપે સિદ્ધ ભગવાનના સંપૂર્ણ સિદ્ધિ સાથે દર્શન બધું કરે છતાં પોતે અકર્તા ભાવે રહ્યા. અજબ છે, ગજબ છે, કસબ, આ બધા શબ્દો ગુજરાતીના જબરજસ્ત છે. ઝડપ ફટાફટ થાય, અબજ નમસ્કાર એવું છે કે દાદા માટે ત્રિકાળ નમસ્કાર 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 બોલીએ છે ને, એમાં જબરજસ્ત આવી ગયું છે. આપણી પાસે એવું સહેલાઈથી બધું કરાવ્યું છે ને દાદાએ, કે વાત પૂછવા જેવી નથી. અભૂતપૂર્વ ઓપરેશનની હકીમ રામબાણ. રામબાણ ઇલાજ એટલે કે જેનાથી કોઈ પણ દર્દ, કોઈ પણ રોગ, સંસાર રોગ ક્યારેય જાય નહીં. અને જેનો સંસાર રોગ ગયો તેના આ પ્રકૃતિના રોગ તો કર્મના પરિણામ છે, એ ભોગવીએ છૂટી જવાય. એટલે આ એક જ વખત આખા સંસરણ માર્ગમાં પ્રાપ્ત થાય ને, તે છેક મોક્ષે લઈ જાય એવું વિજ્ઞાન આપણને પ્રાપ્ત થયેલું છે, કોઈ કાળે ભૂલાય નહીં. એટલે છેક મોક્ષે જતા સુધી આ દાદા અને આ વિજ્ઞાન આપણી સાથે ને સાથે છે. દાદાએ કીધું તમારે ચિંતા કરવાની નથી, અક્રમ વિજ્ઞાનનો કેપ્ટન હું છું, તમારે મને શોધવાની જરૂર નથી, હું જ તમને શોધી કાઢીશ. આટલી બધી બાંહેધરી કેવી રીતે અપાય? પણ એ પરમાત્મા યોગ, અક્રમ વિજ્ઞાની, આશ્ચર્યકાળ એવા અક્રમ વિજ્ઞાની. લાખ જન્મે મળી જાય કોઈને કોક વાર. અનંત અવતારે ભટકામણ થતા આ કંઈક લોટરી વાળા લોકોને, મહા પુણ્યશાળી લોકોને આ પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે એ જેમને પ્રાપ્ત થયું, આપણે વિચાર કરીએ ને, પર્સન્ટેજ ગણીએ તો કશું ગણાય નહીં. 8+ અબજ વસ્તીમાં કેટલા લોકોને જ્ઞાન મળ્યું. એટલે આ તો આપણે શું કહીએ કે આવું મળ્યું છે તો કે બસ દાદા કરતા રહો. આજે જે બધા હિસાબો છે એનો સંભાળ નિકાલ કરી નાખો, એ માટે પણ આજ્ઞા આપી. ભેદ વિજ્ઞાની જીવન સિદ્ધ ચક્રી સાર એટલે સિદ્ધત્વ ખોલાઈ આપે એવું ભેદ વિજ્ઞાન આપણને આપ્યું, જે ક્યારે આપણા લક્ષ્યની બહાર જાય નહીં, પ્રતીતિમાં સતત રહે. ગમે ત્યારે પણ પૂછે તો હું નિશ્ચય નિર્ણયથી કેવળ શુદ્ધ આત્મા છું. અને આમાં આપણને ઓળખાણ કરી આપી કે તમારી અંદર જે દાદા ભગવાન છે, તમારી અંદર જે શુદ્ધાત્મા ભગવાન છે, તમારી અંદર જે મૂળ ભગવાન છે, તે બધામાં એ જ છે. એટલે નિશ્ચયથી અભેદતા કૃપાથી પ્રાપ્ત થઈ. વ્યવહારની અભેદતા આ વિજ્ઞાન સમજીને, ફાઇલોના સંભાળ નિકાલ કરીને, પ્રેમ સ્વરૂપ થઈને સાધી લેવાની છે. મૂર્તિમંત જ્ઞાની પુરુષ ગુરુ ચમત્કાર. એટલે આવા ભગવાન કીધું 24 તીર્થંકર ભગવાનના ઉપરી. કારણ કે જે તીર્થંકરના ઘડવૈયા હોય
તો એ કેવા હોય? એટલે કોઈ શબ્દ, કોઈ ઉપમા, કોઈ વિશેષણ એમને લાગુ પડતું નથી. અને એવા આપણને મળ્યા છે, એવું વિજ્ઞાન આપણને મળ્યું છે, તો એ નીચે મુંડી રાખીને કકડાટ કર્યા વગર ચૂપચાપ નીકળી જવા જેવું છે. મન વચન કાયાનો યોગનો ઉપયોગ, એ મન વચન કાયાનો યોગ જે પ્રાપ્ત થયેલો છે, એટલે ચોટેલો છે, એનો ઉપયોગ કરી જાણવાનો છે. ઉપયોગ કરી જાણવો એટલે એના પરથી થયેલી ભૂલ, વ્યવહારની ભૂલ સમજાશે ત્યાં સુધી ઉપયોગ રાખીને એને જોઈ જાણનારો શુદ્ધ આત્મયોગ. એટલે ઉપયોગ બીજાને હેલ્પફુલ થાય, મદદરૂપ થાય એ રીતે કરીએ. અને એમાં એ આખી પરિસ્થિતિને પોતે શુદ્ધ ઉપયોગથી જુએ, એટલે એમાં નાનામાં નાની ભૂલ સમજાતી જાય, એના પ્રતિક્રમણ થાય. એટલે પૂર્વના પ્રતિષ્ઠિતનો પ્રયોગી સંયોગ, આ બધા સંયોગો આવે છે. પૂર્વ જે પ્રતિષ્ઠા થયેલી, કરેલી નહીં થયેલી, તેનું આ પૂતળું છે, તેનું આ મન વચન કાયા છે. અને લાવે છે ઉકેલ છેલ્લો પૂર્ણ સ્વ અયોગ, એટલે પોતાના આત્માનો જે અયોગીપણું જે છે, અસંગપણું છે, તે આખરે આ વ્યવહારથી આપણને મુક્ત કરી આપે છે. શરીર અને આત્માને છૂટા પાડનાર સર્વ ક્ષેત્રે અદ્વિતીય ખુલ્લો ચમત્કાર. એટલે ચમત્કાર હોતા નથી, પણ જો ચમત્કાર સમજવો હોય તો આ દાદા ભગવાનનું પ્રાગટ્ય અને આક્રમ વિજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ, અને આજે પણ એ દાદા ભગવાનનો યોગ કામ કરી રહેલો છે, એ ગજબનો ચમત્કાર વસ્તુ છે, જે સર્વસ્વ કલ્યાણકારી છે. દરેકને પોતાની વાતને તપાસ કરવાની જરૂર છે કે મેં આટલા વર્ષો લગી આ કર્યું, તમે ખોટું નથી કર્યું. પણ આજે તમને આ યોગ મળતો હોય તો બહુ અખતરા કર્યા છે, બહુ તપશ્ચર્યા કરી છે, કંઈક કંઈક બધું કર્યું છે, તો કે આ એક અખતરો કરી જાણો ને. 1 કલાક જ તમારે આપવાની જરૂરત છે, અને જબરદસ્ત ચમત્કાર થઈ જશે. એટલે પોતે જ ભગવાન, ભગવત સ્વરૂપ થઈ જાય છે. દાદા ભગવાન જેવો શુદ્ધાત્મા છું, સિમંદર સ્વામી ભગવાન જેવો શુદ્ધાત્મા છું, ઋષભદેવ ભગવાન જેવો શુદ્ધાત્મા છું, મહાવીર ભગવાન જેવો શુદ્ધાત્મા છું, કૃષ્ણ ભગવાન જેવો શુદ્ધાત્મા છું, શિવ સ્વરૂપ શુદ્ધાત્મા છું. નિશ્ચય નિર્ણયથી કેવળ શુદ્ધાત્મા છું. બોલો, હવે આપણે કઈ બાકી રહ્યું નથી. એટલે વ્યવહારના કોઈ વિકલ્પમાં પડવા જેવું નથી. આવે એનો સંભાળ નિકાલ કરવાનો. ભોગવટો છે તે હિસાબનો છે, તે ભોગવટો છે જે હિસાબનો છે, તેનો છૂટકો નથી. પણ તે મારો ભોગવટો નથી, એ હું ભોગવનારો નથી. જે ભોગવે છે એને હું જોનારો છું, એટલે એની સાથે રહેવાનું. હું તારી સાથે છું ને, ડોન્ટ વરી, આઈ એમ ઓલવેઝ વિથ યુ. એટલે જે પોતાની સાથે આવી રીતે રહે, તે બધાની સાથે એટલા જ પ્રેમપૂર્વક રહી શકે છે, અને એનો અનુભવ પોતાને થાય એમ છે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કીર્તિબેન, વેરી ગુડ, બહુ સરસ. જય સચ્ચિદાનંદ દીપકાનંદજી, જય સચ્ચિદાનંદ રજનીકાંતભાઈ, જય સર્વે મહાત્માઓને સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. આપે બહુ સરસ પદ સમજાવ્યું, વેરી ગુડ. મેં આ છે ને, I was listening to this other affirmation related નું, બહુ સરસ છે. I just want to ask, કહેવું છું અને પછી પૂછવું છે. અફર્મેશન બાય રિપીટ કરવાથી subconscious mind, or you have to be in present tense. So subconscious mind, you tell. So whatever First of all,
1 minute. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ હા. પીએચડી માં આયા પછી કેજી ના ચોપડા વાંચવાના નથી હોતા ઓકે. અને કેજી ની વાત પૂછવાની એ પીએચડી ને શરમ લાવવા જેવી વાત છે. સમજાયું? યસ. હવે બોલો. એટલે કે મારે જાણવું છે કે whatever you believe, you have to completely surrender. Affirmation કે હું છું જ નિશ્ચય નિર્ણયથી. અને એ પ્રમાણે when you believe in yourself કે હું છું જ, હું નિશ્ચય નિર્ણયથી શુદ્ધાત્મા છું જ, એ પ્રમાણના તમારું belief become your state. And that all kind of action it just comes. શુદ્ધાત્મા છું એમાં કોઈ શંકા છે નથી. પછી આ પ્રશ્ન ક્યાંથી આવે છે? ના, પ્રશ્ન નથી મને. એ બધી વાત તો પછી શું છે? પણ દિવસમાં ઘણી વખત એવું થાય ને, તો that's what I કે you have to believe કે હું છું જ નિશ્ચય નિર્ણયથી. આ બધા ભૂતા વાંચવાની જરૂરત નથી. એના કરતા વિધિ કરશો ને 5-25 વખત હું શુદ્ધાત્મા છું બોલશો ને તો તરત આ બધી પૂતગલ અને પૂતગલની અસરોમાંથી બહાર આવી જશે. બિલીફ આત્મા નથી આપ્યો, વિજ્ઞાન ઘન આત્મા આપ્યો છે. વિજ્ઞાન ઘન સાંભળાયું? વિજ્ઞાન ઘન આત્મા પ્રાપ્ત કરેલો છે. સીધો પરમાત્મા યોગ જે કૃષ્ણ ભગવાને જે કયા અધ્યાયમાં કીધું છે તે. એટલે બીજું કંઈ પણ વાંચીએ ને તો વી આર ડિસરિસ્પેક્ટિંગ વોટ વી હેવ એક્વાયર્ડ. સમજાયું? ભૂલ નથી, પણ આપણે આ અમુક વસ્તુ વાંચીએ ને એટલે આપણને એમ થાય સારું મને તો આ ખબર નથી પડતી. એ બધું બુદ્ધિની કસરત છે. ડોન્ટ નીડ. આપણે તો બહુ ઉપર બેસાડી દે ભગવાનના ખોળામાં બેઠા છે. જે કૂચવાડો થાય છે તે આ વ્યવહારનો થાય છે. ક્યાં વ્યવહાર શું છે કરીને છેલ્લા કઈ નહીં તો ઊંધા વળીને બેસી જવું. નોય મારું સ્વરૂપ, હું દાદા ભગવાન જેવો શુદ્ધાત્મા છું. પીરિયડ. સમજાયું? હા. એટલે વિજ્ઞાન ઘન એટલે દાદાએ 100% કમ્પ્લીટ મૂકી આપ્યું છે. પરમ જ્યોતિ સ્વરૂપ સિદ્ધ ભગવાન છું. હા, પરમ જ્યોતિ સ્વરૂપ સિદ્ધ ભગવાન છું. એ શું છે? ટંકોત્કીર્ણવત એવો હું શુદ્ધાત્મા છું. મન વચન કાયની તમામ સંગી ક્રિયાઓથી હું તદ્દન અસંગત છું. પચીક બેગ લો બેસ્ટર મુક્કા મારો. આ બધા ધુમાડા બધા છે ને અનનેસેસરીલી બધા નીકળી જાય. બરાબર. સમજાયું? અમીનપણું ને જાગૃત કરો. એ શક્તિ છે, પણ આ કેટલી વખત આપણે આવી રીતે કંઈક વાંચવામાં આવે ને તો આપણે એની ઇમ્પ્રેશનમાં આવી જઈએ અને આપણે પ્રાપ્ત થયેલું બિલિટલ કરીએ unknowingly, not knowingly, unknowingly. And because we try to understand that, hey, that is far away. We have left that. એ તો બધું પાર થઈ ગયું બધું. ખ્યાલ આવ્યો? એટલા માટે કીધું સંસારની કોઈ બાબત ભોગવવાની બાકી રહી નથી. યુ નેમ ઇટ. અને બાકી નહીં રહી હોય ને ત્યારે અક્રમ વિજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય. એટલે આ બધી 5 ઇન્દ્રિયોના વિષયો માટે એની લાલસાઓ માટે એને કહે ચાલ હાથ બાજુ પર. ખબર પડી? ઇઝીલી તમે એને ડિસ્કાર્ડ કરી શકશો. જેમાં શું કીધું? જલેબી ખાધા પછી ચા કેવી લાગે? બહુ સ્થૂળ દાખલો આપ્યો છે, પણ એની પાછળની સમજણ એટલી બધી ગહેરી છે. એ વાત આપણે સમજવાની છે.
એટલે આ અક્રમ વિજ્ઞાન શું છે? અક્રમ આત્મા પ્રાપ્ત થયેલો છે. જે ભગવાન મહાવીર ભગવાન દીક્ષા લીધી એ ભૂમિકામાં આપણને મૂકે છે. વોટ ઇઝ ધેટ લેવલ? ઘર હોવા છતાં ઘર રહ્યું નહીં, સંબંધો હોવા છતાં સંબંધો રહ્યા નહીં. એનો સમય નિકાલ કરી નાખો. તે વચ્ચેનું એડજસ્ટમેન્ટ આપ્યું છે. બાકી હાથમાં પરમાત્મા યોગ આપ્યો છે. એટલે કીધું કે આ વિધિ કરજો રોજે. વિધિ કરજો. ખ્યાલ આવ્યો? હા. તમારી ભૂલ છે એવું નથી, પણ આપણે અમુક વસ્તુ એવું સમજીએ ને વાંચીએ ને એટલે તો સૌ સબકોન્શિયસ માઇન્ડ એ બધું શું બચ્ચાનો ખેલ છે. સમજાયું? તો ઇસ બોડી નું કહેવાય ને, મન, બુદ્ધિ, ફિઝિકલ બોડી. ચિત્ત, અહંકાર, પાછું જે મને એમાં જ ના ના, એટલે ફિઝિકલ બોડી નું થયું ને એમ કહું છું. સબકોન્શિયસ માઇન્ડ. મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહંકાર ની ઓળખાણ આપી દીધી, સમજણ આપી દીધી શું છે. રાઈટ. અને આ તો વચ્ચે આવરણ છે ને, હમ. એટલે દેખાતું નથી, હમ. એટલે સમજાતું નથી. એ આવરણને ખસવા દો ને, એ આવરણ એના ટાઈમે ખસી જશે. અને બધું એટલે ત્યાં સુધી શું કરવાનું? દાદા પાડીને ટાંટિયા વાળીને બેસી જવાનું. એટલે દેખાય નહીં તો એ હું શુદ્ધાત્મા છું, હું શુદ્ધાત્મા છું. સામે આવે ત્યારે જોઈ લઈશું. ત્યાં સુધી શું તો કે હું શુદ્ધાત્મા છું. ખ્યાલ આવ્યો? શુદ્ધાત્મા છે. કોઈ સામે આવીને ઊભું છે ને મને આપણે કે તમને દેખાય છે ને તમને હું અહીંયા ઊભો છું તે, પણ વચ્ચે આવરણ હોય તો ના દેખાય, નહીં દેખાય. અને જો આવરણ નથી તો એને પૂછવું ને આપણે તો આ શુભા જ છો ને તમે એમ કરીને. એવું વિજ્ઞાન આપણને આપેલું છે, એવી દ્રષ્ટિ આપણને આપેલી છે, એવું દર્શન ખુલ્લું કરી આપેલું છે. કેવળ જ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરાવીને આપણે નીચે ઉતરેલા છે, કારણ કે આ પૂતગલ સક્ષમ નથી આ કાળનું. એટલે કોઈ પણ જાતના વિકલ્પ કર્યા વગર, કોઈને સાંભળ્યા વગર, કોઈ ગમે તેવી આડી અવડી ગમે તેવી વાતો કરે એને કાઢી નાખવા કે હું કોણ છું? દાદા ભગવાન જેવો શુદ્ધ આત્મા છું. વ્યવહારની વાત છે કે વ્યવહારની વાત એટલે કીર્તિબેનમાં ઘણી બધી કચાશ છે, પણ તે મારી કચાશ નથી. એટલે પહેલી વાત, પોતાની સીટ ઉપર બેસી જાઓ, હું શુદ્ધાત્મા છું, દાદા ભગવાન જેવો શુદ્ધાત્મા છું. અને એ દાદાની દ્રષ્ટિથી એ વ્યવહારને નિષ્પક્ષ રીતે જોઈને, ભૂલોને નિષ્પક્ષ રીતે જોઈને ઝાપટ ઝાપટ કરો, ઝાડુ વાર્યા કરો. ભૂલોને નિષ્પક્ષ દ્રષ્ટિએ જોવું હોય જરા વધારે કહો ને. એટલે મારી ભૂલ મારી ભૂલ મારી ભૂલ, હું આવી છું એવું નહીં. કારણ કે એવું જો થાય ને તો પ્રતિક્રમણ જ નહીં થાય. બધા છાતીના પાટિયા બેસી જાય. મને આવું થયું છે, હું આવી છું ને આ તેવું છે ને કરું. ખબર પડી? આ અક્રમ વિજ્ઞાન છે. વિજ્ઞાન ઘન આત્મા પ્રાપ્ત થયેલો છે. ત્યારે બને નહીં, ત્યાં અપવાદ કાળમાં કૃપાથી બન્યું છે. હવે એનો કોઈ જાતનો વિકલ્પ કરવાનો નથી, પણ કામ પૂરું કરવાનું છે. આ વ્યવહાર જે લાગેલો છે એને સરખો કરવાનો છે, શીલવાન બનાવવાનો છે. ખબર પડી? શા માટે બનાવવાનો છે? તમારું કામ થયું છે. આ શીલવાન થશે તો લોકોનું કામ થશે, નહીં તો મોક્ષો થવાનો છે. જેને જ્ઞાન મળ્યું તે બધાનો મોક્ષ થવાનો છે. પણ આપણે શું કરવાનું? મોક્ષે જશે ત્યારે 2-5 જણાને ખસેડીને લઈ જવાના, ઉચકીને ખેંચીને પકડીને ટાંગડું ધરીને ખેંચીને લઈ જવાના પ્રેમથી. ટાંગડું ધરશો એટલે પેલો બૂમ પાડશે, શું કરો છે? પછી જ્યાં મોક્ષમાં મોક્ષ પ્રાપ્ત થશે ને એટલે બહુ સારું કર્યું બાપા તમે. ખબર પડી? યસ 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 યસ. બરાબર?
કીર્તિબેન, બરાબર. બહુ સરસ. જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. જય હલો દીપિકા, થોડું સામાયિકની વાત કરીએ. ઓકે. છુપા રાખવા પડે છે જે કોઈ કામ, ભગવાને કહ્યું છે અધર્મ તેનું નામ, ભગવાને કહ્યું છે અધર્મ તેનું નામ. કળિયુગી કાળે પૈસે કષ્ટદાયી પ્રાણ, ઘરને બહાર અશાંતિનું ઉઘાડું લીલામ, લાંચી અને ભ્રષ્ટાચારી હિંસક છે જો જાણ, કૃષ્ણ સુદર્શન છૂટું છે દુષ્ટતા નિકાલ, અભક્ષ્ય ખાન પાને ઘરમાં ટાંકું ધ્યાન, ઘોર કર્મી રાક્ષસી ત્રિજ્વરા દુર્ધ્યાન, થાકવા પડે જ્યાં લુગડા કરી કાળા કામ, લોક નિંદ્ય આચારોથી પાછો વળી જાણ, લોક નિંદ્ય કુચારિત્રે આગે પીછે હા, મોઢે ભલે બોલે નહીં પણ પીછે નિંદાલાણ, લોક નિંદ્ય થયા નથી જેના દેહ કામ, કળી કાળે તેવાને લોક પૂજ્યમાન, મહાવીરનું વૈજ્ઞાનિક વિતરાગ જ્ઞાન, રૌદ્ર આત દુર્ધ્યાને ચોગતિ મોહકાન, દાદા પાસે બધી કૂંચી વાળું મોક્ષદાન, મનુષ્યને પમાડે છે પૂર્ણ ધર્મ ધ્યાન. કારણ કે રસ્તે જતા વિજ્ઞાન મળેલું છે એટલે કંઈક આપણા બધા વ્યવહારો હજી એવા છે કે જેને આપણે છુપા રાખવા પડે. ભલે છુપા રાખો પણ વિજ્ઞાન એવું મળેલું છે, અસંગતા ટંકોત્કીર્ણતા એવી જ છે કે આ બધી વ્યવહારની ખામી આપણે નિષ્પક્ષ રીતે ખૂબ પૂર્ણ વિતરાગ ભાવે આપણે એને સમજી શકીએ છીએ. એટલે એનો પક્ષ ખેંચવા વગર એની પાછળ પ્રતિક્રમણ રાખ્યા કરવાનું છે કે જાણવું કે આ ધર્મ નથી એટલે ધર્મ ધ્યાનમાં જતું નથી, આજ્ઞામાં આવતું નથી, કંઈક પણ ઢાંકવું પડે, છુપાવવું પડે તો એ ભૂલ જ છે. આ સમય બધાને એવો છે કે ખૂબ મહેનત કરીને કમાવાનું હોય છે, પૈસા આવતા હોય, પણ દાદા આપેલા સત્સાધનો કરતા, ત્રિમંત્ર અસીમ જયકારોની આરાધના કરતા લોકોનો અનુભવ છે કે જીવન બધું જે બહુ મહેનત વાળું હતું તે એટલું બધું સહેલાઈ વાળું થઈ ગયું કે જે બધી અશાંતિ હતી તે બધા ઘરમાં સુખી થઈ ગયા. અને
કોઈનામાં એવી શું કહેવાય લાલચ પડી હોય, એવા સંજોગો હોય કે જ્યાં તમારે ભ્રષ્ટાચાર કરવું પડે છે, કરવું નથી પણ કરવું પડે છે, એવો ધંધો છે, એવો જોબ છે, તો તે પણ પોતાને ખબર પડે કે જે શુદ્ધ દર્શન એટલે સમ્યક દર્શન એટલે જે દ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત થઈ છે એ તમને ખબર પાડે કે આ ભૂલ છે અને એના ચિંચલી પ્રતિક્રમણ થશે અને બહુ ટૂંકા સંજોગોમાં સમયમાં એમાંથી તમે બહાર આવી જશો. કારણ કે આ દાદાનું ઐશ્વર્ય જે ખુલ્લું થયેલું છે ને, તે શું ના કરે, શું ના કરે. શંકા કરવાની નથી, વિકલ્પ કરવાનો નથી. પ્રાર્થના કરો, શક્તિ માંગો, ભૂલોના પ્રતિક્રમણ રાખો. આ ખાણા પીના જે બધા ખોટી આદત પડી ગઈ છે ખાલી, પણ જ્યારે પોતાને સમજાશે, જાગૃતિ વધશે ને, બંધ નથી કરવાનું. આ જાગૃતિ એટલે શું કે આપણે ખાઈએ તો હવે ખાઈને પછી અંદર શું થાય છે, શાંતિ રહે છે, અશાંતિ થાય છે, ઉકળાટ થાય છે, ઉત્તેજના ઊભી થાય છે, બધી આડી અવડી વૃત્તિઓ બહાર જાય છે, એવું દેખાય, સમજાશે તો એની મેળે જ બંધ થઈ જશે. એટલે પછી એની મેળે જ એ તરફની દ્રષ્ટિ જ બંધ થઈ જશે, માન્યતા જ બંધ થઈ જશે કે આ ખોટી માન્યતા હતી કે જે આપણને મન વચન કાને ઉકળાટ કરે, એ બધી બાબતો ખોટી છે. પછી ધીમે 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 એવું પણ થશે કે બધા કપડાં પહેરવા પડે છે ને તે પોતાને ખબર પડે કે એ કહે છે ને પેલું પદ છે, હજી આપણા જ્ઞાન મળ્યું, દાદાના જ્ઞાન થકી દેખાય છે ઉજળા, હજી કાયાના કપડા ચોખ્ખા કરવાના બાકી છે, એટલે ત્યાં સુધી ઢાંકવા પડશે. અને નહીં તો પછી દાદા કે અમારા બધા કપડા કાઢી લો તો અમને કશું ના થાય અને જોનારને પણ કશું નહીં થાય. કેટલી મોટી વાત છે, કેટલી મોટી વાત છે. અમને પણ કશું ના થાય અને જોનારને પણ કશું ના થાય. એવી પ્યોરિટી આખી દાદા એમ પટેલની અંદર ખુલ્લી થઈ હતી અને આપણા માટે બહુ જ પ્રમાણભૂત છે. એટલે આના પરથી આપણને ખબર પડે, આવડા કામ કરીને કપડાથી ઢાંકવા પડે છે, પણ પછી એ ચોખ્ખા થતા દાદા કે અમારું પૂતગલ ટ્રાન્સપરન્ટ થયું છે, પ્યોર થયું છે, ઓપન ટુ સ્કાય થયું છે. બોલો, એટલે લોકનિંદ્ય એટલે કોઈ આંગળી ચીંધે એવા બધા આચારો ધીમે ધીમે કરીને બંધ થઈ જશે. એ બધું જ્યાં સુધી છે ત્યાં સુધી બધી રીતે નુકસાની જ છે, અપમાન જ છે. તમને એનું શું કહેવાય રિસ્પેક્ટ મળશે જ નહીં ક્યારે ને. પણ એ ધીમે ધીમે કરીને બધું એટલે કે ને લોકો મોઢે બોલશે નહીં પણ પાછળથી નિંદા કરશે અને પોતાની બી તમને આપણને ખબર પડે હવે આ બધા ધંધા બંધ કરો ભાઈ. અનંત અવતારથી આ બધું જ કરેલું હતું અને આવું વિજ્ઞાન મળ્યું છે, આવા દાદા મળ્યા છે, તો આ કચરાની જરૂરત નથી. અને નક્કી થયું, સમજાયું, એની મેળે રસ્તો ખુલ્લો થઈ જશે. એટલા માટે એમ કીધું લોક પૂજ્ય નહીં હોય તો ચાલશે, પણ લોક નિંદે જેના થયા નથી ને કામ, તે આ કાળના માટે લોક પૂજ્ય જ છે. એટલે જેના નિંદનીય કામ નથી તે આ કાળમાં પૂજવા યોગ્ય છે. મહાત્મા ખરેખર એવા થયા છે. એ મહાવીર ભગવાનનું વિતરાગ વિજ્ઞાન જેમ છે તેમ યથાર્થપણે આપણને પ્રાપ્ત થયેલું છે અને
એ પ્રાપ્ત થવાના કારણે આર્ત ધ્યાન બંધ થયા, રૌદ્ર ધ્યાન બંધ થયા, દૂર ધ્યાન એટલે હેતુ વગરનું ધ્યાન, અવળા ધ્યાન બધા બંધ થઈ ગયા. એટલે ખરેખર જોવા જાય ને તો 4 ગતિની મોકાણ બંધ થઈ ગઈ. અને શું રહ્યું તો કે ઉત્તમ મનુષ્ય જીવન, ઉત્તમ દેવગતિ. એટલે આ 2 જ દરવાજા ખુલ્લા રહ્યા મહાત્મા માટે કૃપાથી. અને વખતે હિસાબમાં, ડિસ્ચાર્જમાં કંઈ પણ એવું હોય તો એની સામે દાદા પાસે એ ચાવીઓ છે, માસ્ટર ચાવીઓ આપેલી છે કે જેનાથી ભલા દોષ, ભલભડી નબળાઈઓ હળહળાટ નીકળી જશે અને પૂર્ણ ધર્મ ધ્યાન, આજ્ઞા પાલન પરિણામ પામશે. અને એ જ આપણને મોક્ષનો અનુભવ કરાવશે. આપણું શુદ્ધ ચારિત્ર, આદર્શ વ્યવહાર ખુલ્લો કરશે, એ શીલ ખુલ્લું કરશે કે જેનાથી લોકોનું કલ્યાણ થશે. એ જ પ્રાર્થના સાથે જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. આજે નીરુબેન બદલાઈ ગયા છે. બેન બરાબર છે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય દીપકજી, આપે જે હમણાં વાત કરી ને તો એમાં દાદાએ એક જગ્યાએ એવું કીધું છે કે જેટલો ઉપયોગ રહે ને એટલી ઈચ્છાઓ મંદ થતી જાય. બરાબર છે. કારણ એટલે કે ઈચ્છાઓ એટલે શું? સિગ્નેચર થવી. હા સિગ્નેચર થવી ખબર પડે? કંઈક હા વિચાર આવ્યો અને એના પર સાઈન થઈ તો ઈચ્છા થઈ, અને વિચાર આવીને જતો બરાબર. રહ્યો, ઉપયોગ રહ્યો એટલે તમે એની નિરર્થકતા સમજાય કે આની ક્યાં જરૂરત છે. પણ ઈચ્છા એક કર્મનો ધક્કો છે. એટલે કેટલીક વખત જે નિકાચિત જે હિસાબો છે ને તે તમારી પાસે સહી કરાવે, તમારી પાસે એ ભોગવટામાંથી પસાર કરાવે, લાફટ મારે અને પછી એમાંથી નીકળે. સમજાય કે અરે તો ભૂલ જ હતી અને પ્રતિક્રમણ કરવું. સમજાય? ઓકે. બાકી ઘણી બધી વસ્તુ તો છે ને આ સમજણથી જ જતું રહે છે કે હવે એ બાબત આપણી રહી નહીં. એક દાખલો આપું તમને, બહુ સ્થૂળ. જેમના લગ્ન થઈ ગયા પછી એ લાફોડિયા મારવાનું બંધ કરી નાખે ને, હા 99% એ લાફોડિયા મારવાનું બંધ થઈ જાય. અને લગ્ન નહીં થયા હોય તો લાફોડિયા માર્યા કરે. ખ્યાલ આવ્યો? એવી રીતે આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયા પછી અમુક નિકાચિત કર્મો છે ને તે તમને ધસડીને લઈ જાય. બાકી 5 ઇન્દ્રિયોના વિષયો ની નિરર્થકતા સમજાય કે આમાં શું બળ્યું સુખ છે કરીને, અને બધી બાજુ ઉપયોગથી રહેશો એટલે વાત સંસારની હશે, વ્યવહારની હશે, પણ ત્યાં તમે નિશ્ચય સમજી લેશો. ખબર પડી? નિશ્ચય સમજી લેવું એટલે એમાં લોકો પ્રેમની વાત કરે, તમને દાદા જોડે નું આકર્ષણ ને સ્નેહ નહીં. તમને લોકો પ્રેમનું ગીત ગાય અને તમને કોઈ જુએ તો તમે માણતા હોય એવું લાગે, તમારી આખી અંદરની પરિણતિ જ જુદી છે. સમજાયું? આખું એવું થાય. એટલે એ રીતે છે. આ તો અનુભવ છે કે ઓફિસમાં ઘણીવાર આ લોકો પિક્ચરના ગીત લગાડે ને તો આપણે એને દાદા સાથે આપણે એકાકાર થઈ ગયા એ ગીતમાં. બરાબર છે, બિલકુલ સાચી વાત છે. એટલે ઓલા ગીત ઉપર આપણને અભાવ પણ નથી થતો. એ એમનું ગાય, એમની સમજણે અંદર રહે અને આપણે આપણી સમજણે રહીએ. બિલકુલ. અને કોઈ પણ જાતના ઇરિટેશન વગર. કારણ કે આખી સમજણ ફેર થઈ ગઈ છે. કરેક્ટ. દ્રષ્ટિ બદલાઈ ગઈ છે. હા
અને પિક્ચર ઘણીવાર ઘરે હવે પિક્ચર ચાલતા હોય ને તો ફોર્સ કરે કે જો આ સીન જો, આ સીન જો. તો એમાં એવું જ દેખાય કે આ જો અહંકાર એનો કેટલો છે, ત્યાં બધી દાદાની બધી સમજણ બધી એ પિક્ચરમાં ફિટ થતી જાય બરાબર છે. કે આ જો અહંકાર બધું અહંકારનો રોલ બધું ભજવે જ છે. ખબર પડે. અને હા, એમાં આપણને કેટલી વખત પોતાની પણ ભૂલ સમજાય કે હારું આપણે સમજાય. આવું થાય છે એટલે આપણે હા, આવું ના કરવું જોઈએ એમ કરી. કરેક્ટ. એટલે ઓલું મનોરંજન ના લેવલ પર ના જતું હોય આપણું હવે કશી વસ્તુ. દ્રષ્ટિ મળ્યા પછી મનોરંજન હોતું નથી, ધીમે ધીમે એ હોતું વસ્તુ આખી આત્મરંજન તરફ જાય છે. રાઈટ. બધા જતા હોય અને તો તમારે સાથે જવું પડે, પણ આખી તમારી દ્રષ્ટિ જ બદલાઈ ગઈ છે. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે લોકો મનોરંજન થી આખું એ જુએ, તમારી અંદર આખું આત્મરંજન રહ્યા કરે. આત્મરંજન અને રહે એવું છે. કંઈક વિચિત્ર આવશે ને તેની મેળે આંખ બંધ થઈ જશે. કરેક્ટ. કરેક્ટ. એવું થાય. જય સચ્ચિદાનંદ. હું નીરુ આંટી ના ઘરે આવી છું. જય સચ્ચિદાનંદ. નીરુ આંટી નું ઘર એટલે કયું? અહીંયા બરોડામાં શિફ્ટ થઈ ગયા છે. અચ્છા, મેં કીધું કે કેનેડા જતા રહ્યા કે શું, ઓટાવા જતા રહ્યા કે શું? ના, કેનેડા હવે જઈને શું કરવાનું ભાઈ. ના ના, બરાબર છે, બહુ સારું. સારું સારું. જેટલું જય સચ્ચિદાનંદ. ચલો, જય સચ્ચિદાનંદ. હવે આપણો ટાઈમ થઈ ગયો છે. જય બોલાવો. સચ્ચિદાનંદ. નીરુબેન, અમીબેન, ફોલો કરજો પ્લીઝ. જય નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો અરિહંતાણમ, નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો વત્સાયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો લોય સવ સાહુણમ, નમો લોય સવ સાહુણમ, એસો પંચનમુક્કારો, એસો પંચનમુક્કારો, સવ પાવક પ્રણાસણો, સવ પાવકપણાસણો, મંગલાણમ ચ સૌવેશેમ, મંગલાણમ ચ સર્વેષેમ, પરમં હવૈ મંગલમ. પરમં હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કાલનો પ્રોગ્રામ સવારે 6:30 પ્રાતઃવિધિ, 10:15 ગુજરાતી સત્સંગ, 4:30 કીર્તન ભક્તિની આરતી, રાત્રે 9 વાગે વર્લ્ડ વાઇડ સત્સંગ.